10th क्लास के सारे स्टूडेंट्स नूं सत श्री अकाल और बहुत सारे बच्चों का थैंक्स जिन्हों ने जोड़ा साडा 13 तरीक नूं पेपर होया मैथ्स का 10वीं का साडा जुलाई टैसट 20 नंबर का बड़े उत्साह नाल दिता जी। बहुत बच्चों दिता और बहुत सोहना टैसट दिता वा जी। बड़ी खुशी हुई है ये जिहड़ी आपां मेहनत कीती है साडे महकमे ने पिछले 3 महीनों तो उहदा एक चंगा फल मिलिया वा। आस तो वध आपने सहयोग ते सिक्ख्या गल सीखण दी बस तुसीं सिक्ख्या वा और सीख के उहनूं पेपर के रूप च हल करके तुसीं दस्सिया कि तुसीं किन्ने काबिल होए अपने ज्ञान दे इस जिहड़ी साडी लहर चल रही सी इहदे विच किन्ने काबिल होर होए ते ओह तुहाडा जो तुसीं सानूं पेपर सॉल्व करके सेंड किया वा ਉਹਦੇ रूप में सानूं पता लगता वा। बहुत उत्साह सी तुहाडे च इदां ही बनिया रहे सारे पेपर इदां ही होण और जिन्ना चਿਰ साडी स्टडी इदां चलदी है ऑनलाइन असीं तुहानूं पढ़ाउंदे रहांगे ते तुसीं उस स्टडी दा ऑनलाइन सानूं पेपर दे के सानूं फल जिहड़ा वा मिलदा रहेगा साडी मिहनत दा। आओ अज आपां डिस्कशन करदे हां जिहड़ी साडा पेपर 20 नंबर का मैथ्स का होया जी। पहले साडे कोल जिहड़े क्वेश्चन सन वो 8 क्वेश्चन सन एक नंबर के ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चन पहला उन्हां दी डिस्कशन करिए जी। पहला सवाल ये सी कि जिहड़ा साडे कोले पाई आ ये पाई ये की आ। देखो पाई असल विच हैगा की आ पाई कौन आ पाई आया कित्थों आ। ये जदों एक चक्कर लै लईए ना तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ घेरा ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵਿਆਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੀ ਮਤਲਬ घेरा ਤੇ ਡੀ ਮਤਲਬ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਵਿਆਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਂਦੇ ਆ जो डिवाइड करते हैं जी वो वैल्यू आती है उन्होंने असीं पाई कहने। पाई इज रेशो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायामीटर। पाई चक्कर का घेरे अते व्यास का ही रेशो है। हुण हुंदा की है भी जो चक्कर छोटा वा तो वह घेरा छोटा वा पर जो चक्कर वड्डा वा तो वह घेरा भी वड्डा हो जाता वह व्यास भी वड्डा हो जाता। जे कोई चक्कर वड्डा हुंदा वह सरकमफ्रेंस भी वधदा तो डायमीटर भी वधदा वा पर हमेशा ही वो रेशो जी इक्को जी नहीं रहिंदी। रेशो हमेशा लिए इक्को जी नहीं रहिंदी। बस इन्नी गल ही तुहानूं दसनी है वो पता नहीं लगता भी कितनी वैल्यू आउंदी है वो तकरीबन आउंदी ते आ 22/7 22/7 के करीब पर एग्जैक्ट नहीं। इस करके आप हमेशा ही पाई नूं की कहने इज़ इररैशनल नंबर। इररैशनल मतलब अपरिमेय संख्या इनू कहने ये की है जी अपरिमेय संख्या। इस करके पहले सवाल का साडे कोले आंसर बी है जी। फस्ट का मैं बिल्कुल इत्थे आंसर लिखी जावांगा जी जां मैं कहना इत्थे लिखता जी फस्ट का बी आंसर ठीक है जी। दूजे की गल करिए जी किसी प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होंगे हुण प्राइम नंबर हुंदा की है जी। दूसरा सवाल प्राइम नंबर तो वह हुंदा वा जिहड़ा होर किसी दे टेबल विच आवे ही ना। जिस तरह साडे कोल लिखा जी 5 हुंदा 5 1 जा 5 1 5 5 5 होर किसी टेबल च नहीं हुंदा। 7 1 7 7 होर किसी टेबल च नहीं हुंदा। जिहड़ा 9 आ 9 की 3 तीन 9 आ देखो जो 9 ना ये 3 के टेबल च आ गया ये प्राइम नंबर नहीं गा। प्राइम नंबर वो होंदे आ जिहड़े सिर्फ एक दे ते जां अपने आप के टेबल च आउंदे आ। असल च प्राइम नंबर के भाज संख्या का जिहड़ा फैक्टर है जां एक हुंदा ते जां अपने आप ही हुंदा। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होंदे आ जी। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होंदे आ जी गुणखंड कितने होंदे जी 2 गुणखंड होंदे आ। ते इस करके
ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ A ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। 2 ਹੁੰਦੇ ਆ, 0 ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 ਹੁੰਦੇ ਕਿ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? 2 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, HCF ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ 2 ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦਾ, ਕੰਜਕਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ 'ਚ 2 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 5 ਅਤੇ 7 ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ 7 ਫੈਕਟਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 5 ਆ, ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆ? ਜਾਂ 1 ਆ ਅਤੇ ਜਾਂ 5 ਆ। ਜਿਹੜੇ 7 ਦੇ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ 1 ਆ ਅਤੇ ਜਾਂ 7 ਆ। ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਉਹ 1 ਆ ਜੀ, 1 ਸਾਂਝਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ HCF ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਮਾ ਸੱਸਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 1 ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਦਾ C ਆਨਸਰ ਆ, ਉੱਥੇ 1 ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਚੌਥੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਲੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਘਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਿਗਰੀ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ। ਡਿਗਰੀ ਮਤਲਬ ਘਾਤ 1 ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ? 1। ਚੌਥੇ ਦਾ C ਆਨਸਰ ਜੀ। ਚੌਥੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ? C ਆਨਸਰ ਹੈ। 4 ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਜੀ AX² + BX ਅਤੇ +C, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਘਾਤੀ ਆ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ, 2 ਸਿਫਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਲਫਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਟਾ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਜ਼ੀਰੋਜ਼। ਇਹ ਰੂਟਸ ਨੇ, ਸਿਫਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਅਲਫਾ + ਬੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? -B ਪਾਉਣੇ, -B ਪਾਉਣੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ C ਪਾਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2 ਘਾਤੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ C/A, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟਸ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ? 5ਵੇਂ ਦਾ D ਆਨਸਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, 5ਵੇਂ ਦਾ D ਆਨਸਰ। 5 ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ 2 ਸਾਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਡਾ 5ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜੀ KX - Y = 2। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਜੀ। 6X - 2Y = 3। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਜਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਜਨੀਕ ਮੈਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਦੱਸੋ K ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏਗੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? X ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ K ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? 6 ਆ। ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 1 ਲੱਗਾ ਜੀ, -1, ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? -2, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2 ਅਤੇ 3। ਜਦੋਂ ਜਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ K = ≠ ਅਤੇ 1/2 ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 6 ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3, ਅਤੇ K ≠ 3। ਆਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। K 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ K ≠ 3 ਸਾਡਾ B ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। 6ਵੇਂ ਦਾ B ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, 6ਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਵੈਨ ਅ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਅ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਅਲੇਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਂਟਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਾਂਟਾ ਵੱਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ, ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੱਲ, ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਨਸਰ 7ਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਜੀ 8ਵਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਿਸੇ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਈਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ? 1 ਦੇ। ਲਾਲ ਬਾਲ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਲਾਲ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ? 1 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 8ਵੀਂ ਦਾ B। ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ 'ਤੇ 9ਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ 26, 26 ਅਤੇ 91 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਜੀ HCF, ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਏਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀ 9ਵਾਂ ਸਵਾਲ। 9ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 9ਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 26 ਅਤੇ 91 ਅਤੇ 91 ਦਾ HCF ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 26 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ? 2 ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, 13 ਦੂਣੇ 26, ਮਤਲਬ 26 ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? 2 ਗੁਣਾ 13। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 91 ਆ, 90 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? 13 ਸੱਤੇ 91। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 91 ਆ, 91 ਉਹ ਕੀ ਆ ਜੀ? 7 × 13। HCF ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ। ਸਾਂਝਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? 13। ਅਤੇ ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ? 13। ਇਹ 9ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10ਵਾਂ ਸਵਾਲ। 10ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਲੱਭੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ S ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਦੀਆਂ ਜੋੜ 4 ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 1 ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ 1 ਆ। ਜਦੋਂ 2 ਸਿਫਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 2 ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਿਫਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਜੀ? x² ਮਾਈਨਸ SX ਅਤੇ ਪਲੱਸ P। ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ? x² - S ਬਣੇ ਜੋੜ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 4x, ਅਤੇ P ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਗੁਣਾ ਫਲ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 1। ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। 11ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ B ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਪਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਔਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਵਾਲ 11ਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਔਰ ਪਾਰਟ। ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ 11ਵੇਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? x + 3y = 6। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ? 2x - 3y = 12। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਵਿਲੋਪ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ x ਅਤੇ y ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, x ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੁਅਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 2 ਅਤੇ 1 3x। ਆਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਅਤੇ ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਹ 12 ਦੇ 6 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 18 ਹੋ ਗਏ। 3 ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 6 × 18 ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ x ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਆ ਗਈ ਜੀ? 6। ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉੱਤੋਂ ਲਿਖ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ, x + 3y = 6। ਪਹਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਲਈ। ਇਹ 'ਚ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 6। ਇਹ ਭਰ ਦਈਏ ਇੱਥੇ।
6 ਜਮਾ 3 y ਬਰਾਬਰ 6 ਤੇ ਆਹ 6 ਹੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 6 ਨੂੰ 6 ਘਟਾਏ ਦੇ 0 ਤੇ y ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 0/6 0 ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨੌਨ 0 ਉਹ 0 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ 3 ਨੂੰ ਕਦ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀ ਤੇ 0 ਆਏ 0 ਮਤਲਬ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਜੀ 0 ਲਓ ਜੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 11ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ A ਪਾਰਟ ਆ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ A ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੀਨਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਢਾਏ 2000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਟੈਕਸ ਲਏ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਲਏ ਬਾਈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕੌਣ ਆ ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲਏ x 5 ਲਏ 10 ਲਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ y ਕੌਣ ਆ ਇਹ ਆ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਮਿਲੇ ਜੀ 25 50 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ 25 x ਜਮਾ y ਬਰਾਬਰ ਆ x ਕੀ ਆ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਲਏ ਆ ਤੇ y 100 ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਲਏ y ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ 25 ਨੋਟ ਹੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਢਾਏ ਉਹਨੇ 2000 ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਆਹ ਨੋਟ ਨੇ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੇ 2 ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਣੇ ਜੇ 5 ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 50 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸ ਨੋਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ 50 × x ਆਹ ਹੋ ਗਏ ਰੁਪਈਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਲਏ ਨੇ ਵਾਈ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 100 ਵਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ 2000 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਵੀ x ਵਾਲੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ x ਨਾਲ 50 ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 50 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਇਹਨੂੰ 50 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 50x ਪਲੱਸ 50y ਤੇ ਬਰਾਬਰ 25 5 25 5 125 ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਈਨਸ 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 ਆ ਕੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ 50 ਘਟਾ ਤੇ 50 ਆਏ ਤੇ 2000 ਚੋਂ 1250 ਘਟਾਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 700 ਦੇ 50 ਤੇ y ਬਰਾਬਰ 750 50 ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ 0 0 ਕੱਟੇਗੀ 1 5 5 ਤੇ 15 5 75 ਲਓ ਜੀ 15 ਜੇ ਨੋਟ 100 ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ 25 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ x ਜਮਾ y ਬਰਾਬਰ 25 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ x ਦੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਭਰਦੀ ਜੀ 15 ਤੇ 15 ਉਧਰ ਜਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ 5 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 10 ਬਚਿਆ ਜੀ ਲਓ ਜੀ 50 ਵਾਲੇ 10 ਨੋਟ ਹੀ ਤੇ 100 ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਹੀ 15 ਤੇ ਜੇ 50 ਵਾਲੇ 10 ਨੋਟ ਹੀ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ 15 ਨੋਟ 100 ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 2000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 12ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ 12ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਈ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਲੁੱਡ ਵਾਲੀ ਗੀਟੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 2 3 4 5 ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੁੱਡ ਵਾਲੀ ਗੀਟੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿੰਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਆ ਜੇ 2 ਆ ਜੇ 3 ਆ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਈਸ 1 ਡਾਈਸ ਇੱਕ ਗੀਟੀ ਸੁੱਟੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁੱਟਣੇ ਦੋ ਗੀਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 2 ਗੀਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾ
तो वो सैंपल स्पेस होंदा भी सारे चांस की हो सकता जी, वो गल करनी आपां। मैं हत्थ 'च 2 गिट्टियां फड़ियां, दोवें सुट्टियां, वो दोवां ते एक एक आ गया, पहली ते भी एक, दूजी ते भी एक। तो भी तो हो सकता वा पहली ते एक आया तो दूजी ते 2 आ जे। ये भी तो हो सकता पहली ते एक आवे, दूजी ते 3 आ जे। ਇਹਦਾ मतलब पहली ते 1, दूजी ते 4, पहली ते 1, दूजी ते 5, पहली ते 1 तो दूजी ते 6। इदा भी तो हो सकता है भी जो मैं गीटियां सुट्टियां ही, पहली तो 2 भी तो आ सकता है, तो दूजी तो 1 ही आया हो। खरे पहली तो 2 आया हो, दूजी तो 2 आ जाए। खरे पहली गीटी तो 2 तो दूजी 3 आ जाए। सो होने इदा 2 6 तक। जे पहली तो 1 2 आ तो पहली तो 3 भी आ सकता वा, 4 भी आ सकता वा, 5 भी आ सकता वा, 6 भी आ सकता वा। मतलब गेड़ियां हत्थ 'च 2 ने जो सुट्टियां, खरे पहली तो 6 तो दूजी तो 1 आ, तो खरे पहली तो 6 दूजी तो 2 आ। सो होन 6 6। ये सारे चांस जिहड़े आ 2 गीटियां सुट्टियां होंदे आ। जे एक गीटी सुट्टे फिर इन्ने चांस 6 ही होंदे आ, पर जे 2 गीटियां छुट्टिए तो फिर 36 चांस है। टोटल किन्ने चांस है? 36। एक लाइन 'च 6 ने तो 6 लेना ने, टोटल चांस किन्ने? 36। हुण करिए जी सवाल। कहते आ भी तुसीं पहले सवाल की गल कीती है भी संभावना पता करो, प्रोबेबिलिटी की होवे भी जदों 2 गीटियां सुट्टियां वा तो दोवां दा जोड़ 8 बनता होवे। जिदा ਇਹਦਾ जोड़ तो 2 ही बने ना, ये ਉਹ ਲੱਭੋ जिंदा जोड़ 8 बनता होवे। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ना 4 4, ਵੇਖੋ 8 ਬਣਦਾ ना जोड़। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਣਾ ਵਾ 3 5, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੀ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਣਾ 5 3 ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ 6 2। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ जोड़ 8 ਬਣੇ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 2 6 ਵਾਲਾ, 3 5 ਵਾਲਾ, 4 4 ਵਾਲਾ, 5 3 ਵਾਲਾ ਤੇ 6 2 ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ 36 ਚਾਂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਆਫ 8 ਲੈਣਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਆਫ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਗੀਟੇ ਜਮਾ ਰੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ 8 ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ? 1 2 3 4 ਤੇ 5 ਜਾਣੇ ਆ। 36 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ? 5 ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਕਾਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ? ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਗੀਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ? 8 ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ 5 ਬਣਦਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਦੇ 7 ਹੀ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ 8 ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। 2 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2 6 3 5 4 4 5 3 ਤੇ 6 2। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਨਾ, जोड़ करिए, टोटल करिए, सम करिए, गल नूं बड़ा वधिया। जिहड़ा सम है ना वो 12 तो निक्का होवे जां 12 के बराबर होवे। लो जी, हुण सब तो वड्डा जोड़ के 6 ते 6 12 ते बाकी सारे जोड़ 12 तो छोटे ही आ। 6 ते 5 11, 5 ते 3 8, जिन्नियां भी आ चांस ने इन्हां सारिਆਂ ਦਾ जोड़ 12 तो छोटा वा, सिर्फ ਇਹਦਾ ही एक 12 वा। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਂਸ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਾਂ 12 ਵਾ ਤੇ ਜਾਂ 12 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾ। 12 ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ 36 ਵਿੱਚੋਂ 36। 36 ਦੇ 36 ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਆ ਉਹ ਜਾਂ 12 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 12 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਜੋੜ 12 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਆ ਤੇ 12 ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਜੀ। 36 ਨੇ 36 ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ 1। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 12ਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਸ਼ਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ 12ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਗ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਲਰ। ठीक है जी। दूजी गल लिखी है फेस कार्ड। सारे की गल करांगे। जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स। तो चौथी गल लिखी है जी स्पेड।
ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3/13। ਦੂਜਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 1/52, 1/52। ਤੀਜਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 1/4 ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 1/26। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਗ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਲਰ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ? ਸਾਰੇ 4 ਹੁੰਦੇ, 2 ਕਾਲੇ ਅਤੇ 2 ਲਾਲ। ਪਰ ਸਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਲਾਲ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜੀ 2/ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? 52। ਅਤੇ 2/52 ਕੱਟ ਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 1/26। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 1/26 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਕੀ? ਫੇਸ ਕਾਰਡ। ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੂਰਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲਾ, ਬੇਗੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੈਕ, ਕਵੀਨ ਅਤੇ ਕਿੰਗ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਪੱਤੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? 52। ਉਹ 'ਚੋਂ 12 ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ 4 ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। 4 ਤੀਆਂ 12, 13 ਚੌਕ 52। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 3/13। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜੈਕ ਆਫ ਹਾਰਟ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੋਲਾ ਵਾ। ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਾਨ ਦਾ ਗੋਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੈਕ 4 ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਲੱਬ ਦੇ, ਸਪੇਡ ਦੇ, ਹਾਰਟ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚਿੜੀਆ, ਪਾਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ 8। ਇਹ ਹਾਰਟ ਦਾ ਜੈਕ ਗੋਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, 1/52। 52 ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੇਡ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤਾਸ਼ 'ਚ? 13। ਸਾਰੀ ਤਾਸ਼ ਕੀ 52 ਪੱਤਿਆਂ 'ਚੋਂ 13 ਪੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨੇ। 1 13 13 13 13 ਚੌਕ 52। ਆਨਸਰ ਗਿਆ 1/4। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਸੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਡਟ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਸੋਹਣੇ ਕਰੋ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ।